अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिलाल की नमस्कार। पुलकेशी नगर न्यूज़ 9 में आप सबका खैर मकदम है। पुलकेशी नगर के मुकामी एमएलए जनाब AC श्रीनिवास साहब ने कर्नाटका के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद साहब की सरपरस्ती में दारुल उलूम सईदिया मदरसा का जायजा लिया गया, जिसमें शामिल रहे इमाम व खतीब जामिया मस्जिद के मौलाना इमरान मसूद साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के जिम्मेदार मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब, पुलकेशी नगर के ब्लैक प्रेसिडेंट जनाब फयाज खान साहब और वहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट जनाब प्रभाकरण साहब और दीगर हज़रात तमाम वहाँ पर मौजूद रहे। आइए चलिए इस पे एक नजर डालते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल की ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಸೈದಿಯಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು, ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ACP ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಾಹೇಬರು, ಕತವಾಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮದ್ರಸಾ ಮಸೀದಿ ಎರಡೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಹ ಇದೆ। ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಸುಮಾರು 160 ಬೆಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಸೀದಿಯ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि डीजे हल्ली KJ हल्ली का जैसा ही तस्वुर आता है, तो यहाँ ख़ास तौर पर नशा के बारे में सामने बातें आती हैं और बच्चों की एजुकेशन न होने के बारे में बातें आती हैं। जब से हमारे MLA AC श्रीनिवासन साहब ने यहाँ जीतने के बाद एजुकेशन के सिलसिले में सबक़त फरमाया है और ख़ास तौर पर जो स्कूल्स हैं, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स को भी आपने तरक्की की तरफ लाने में बड़ी तवज्जो फरमा रहे हैं और इसी तरह जो मदरसे हैं उन मदरसों के सिलसिले में भी, और इसी तरह जो पाठशाला हैं या जो भी दूसरे मज़ाहिब के अच्छी चीज़ें हैं, उन सब के लिए आपने मदद करना और वहाँ जाके विज़िट करना, उस सिलसिले में आपकी पहल है। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और चूँकि यहाँ हमारे पूरे इलाके से नशे को ख़त्म करने के सिलसिले में भी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है और डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे कमिश्नर बी दयानंद साहब भी इस सिलसिले में बड़े फ़िक्रमंद हैं। जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहाँ ख़ास तौर पर ये नशा की चीज़ें बिकती हैं, तो उसको ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा है कि हम ऐसे एजुकेशन सेंटर्स बनाएं जहाँ आज ACP साहब भी हैं, इंस्पेक्टर साहब भी हैं और हमारे MLA साहब भी हैं और इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं, ताकि एजुकेशन के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं तमाम कौमों के लिए। चूँकि जब यहाँ का सर्वे हुआ था हिंदुस्तान का, तो मुसलमान बहुत ज़्यादा नीचे दिखाए गए थे, तो अब मुसलमानों को एजुकेशन में ऊपर लाना ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हम सब की भी जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पर हमारे MLA साहब भी इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं। तो आज इस यहाँ के इदारे को देखने के कैसी तरक्की किए हैं, यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, उन सारी चीज़ों को भी देखने के लिए हमारी रियासत के अमीर शरीयत दामद बरकातुहू भी तशरीफ़ लाए हैं और जमीयतुल उलमा कर्नाटक के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहू भी तशरीफ़ लाए हैं। तो और मैं भी यहाँ हूँ, हम सब मिलकर यहाँ मुआयना कर रहे हैं ताकि देखें और इस पूरे इलाके में एजुकेशन से मुतालिक और क्या अवेयरनेस ला सकते हैं और तरक्यात की तरफ हमारी कौम को कैसे मुतवज्जिह किया जा सकता है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो हमारी फ़िक्रें हैं और हमारी कोशिशें हैं, इसका असर ज़रूर आइंदा दिनों में दिखेगा। पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं, पढ़ पढ़ के सल्ले
चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಈ ಸೈನ್ಯ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಬ್ಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ಸಾಹೇಬರು, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗುರುಗಳಂತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಫೇಮಸ್, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಸಿಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಘವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎನ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಗುರುಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು MLA ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಇರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನೀವು. ಈಗ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾರು? ಪ್ಲೀಸ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ನೀವು ಯಾರು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರರು. ದೇಶನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡೋರು, ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಕೋರು ನೀವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳು ಇದೆ, ಮದ್ರಾಸನೂ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ 3 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರೋಡು, ಗಾರ್ಬೇಜು, ಎಜುಕೇಶನ್. ಈ 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ ಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ. ಏನು? ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಕಾಲೇಜು, ಮದ್ರಾಸ. ಕೆಲವರು ಮದ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮದ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಡೀತದೆ. ಮದ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಠ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮದ್ರಾಸ ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ರು ಮದ್ರಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರು ಮದಾಂಧರು, ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳು, ದೇಶ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿರೋಧ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇರೋದು ಆಸ್ ಎ MLA ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದೇ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ.
ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನೇಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ನಾನು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ನಡೀಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸಮೇತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ನಾನು ಆ ಶಾಲೆಗೆ 40 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು 40 crores ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೀಮನ್ನ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 40 ಕೋಟಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಜಾಗ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಜಾಗಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಡಿಯೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಳೆ ದಿನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಾಕ್ತೀಯ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಕ್ತೀಯ, ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತೀಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾಗಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ, ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ರಸಾಗೂ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಸೀದಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಬಂದಿರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ, ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ 24/7 ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कभी. न जाए कहीं. यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं. यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं. और
और जन्नत मदीने में मौजूद है। जुड़े रहिए बाकी खबरों के लिए मेरे साथ। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद तनवीर, डीजे हिल्ली बेंगलुरु से।